নথৈ আনন্দিত এনেকুৱা এটা হ'বলৈ গৈ জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ অসমলৈ যায় একচুৱেলি মোৰ ঘৰ হ'ল মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁও হয় তো কণ্ডাক্টৰৰ যিটো ফেক্টৰী আছে ২৭,০০০ কোটি টকা নহয় মই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিভা সিংহ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছে জাপানত সুধিম মই যাব বিচাৰিছোঁ ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ ওচৰলৈ ইউথ ফৰ জাপান আপুনি প্ৰশিক্ষণ দি আছে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক যুৱক যুৱতীক সো আমাক জনাওক হাউ আৰ ইউ প্ৰিপেয়াৰিং দেম উইথ দিছ চেঞ্জিং চিনেৰিঅ So, Youth for Japan is doing multidimensional preparation for the students. We are preparing them for education in Japan. We are preparing them for living in Japan. So, our main focus now is the Japanese economy, which is the 4th largest economy in the world. But by 2040, we'll have a shortage of 5.9 million people in the country. So the main objective is that they should be Japan ready, both language proficiency and culturally ready. So only Japan fitting people will be able to go to Japan, both from every aspect of working as a white collar employee or a blue collar. So we are getting them completely ready. It's a 360-degree program which makes you completely Japan ready. That is one program that we have embarked on. Having said Rajiv ji, having said you are making students from Assam Japan ready, culturally ready. So just please explain us what do you mean by culturally ready? Japan, as your viewers would know and you know, that is a very culturally dominated society. They have various norms which they follow. For example, Bela madam just now said about punctuality. So there are various norms in terms of behavioral patterns, whether it's punctuality, whether it is working, whether it is team building, teamwork, etc. So our people and the youth should be oriented how to work in Japan and how to live with the Japanese. The assimilation in Japanese society is very, very important. You cannot remain like an outsider and try to live in that society. So that is what we have to integrate along with the language. That means if you are going to Japan, jodi Assamor jubok juboti khuni ase, jodi apuni Japanese Japanole jabo bisarise, knowing Japanese is mandatory. Nohoy jan Rajiv Gupta, am I right? Moi thike koi asu? Yes. 99% of Japanese speak only one language, that is Japanese. So without language, really nothing works unless you are some superstar IT engineer in AI or ML where you have no relation with any human being. But any human facing work requires Japanese language. Moi Lulu, I'll come back to you again. Moi an hokolor osole jabo laibo mur hoite Hanif Nurani Ponjiok Assam Skill Development University Mongolor pra সংযুক্ত হৈছে এতিয়া Assam Skill Development University অসমৰ যুৱক যুৱতীক জাপান ৰেডি কৰিবলৈ যিটো প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কি কাম কৰিছে কেনেকৈ অসমৰ যুৱক যুৱতীক জাপান ৰেডি কৰিছে কিমান তেওঁলোক জাপান ৰেডি হ'ব পাৰিছে ভাষা শিকিব লাগিব সংস্কৃতি জানিব লাগিব তাৰ লগতে স্কিল যেটো কাম কৰিব হেতু জানিব লাগিব বে কি পদক্ষেপ লৈছে নুৰানী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ পাৰ্থ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ টক শোটোত নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে তো Prothomata, we are very lucky that the Prime Minister of Japan is coming to Assam. So it is a great opportunity for us. Tare logot hongoti rakhi ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এডভান্টেজ আসাম টুৰ সময়ত জাপান গৈছিলে তাৰে পিছৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক প্লাস হিউম্যান ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি পদক্ষেপ লৈ থকা হৈছে আৰু বিশেষকৈ হিউম্যান ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিএম ফ্লাইট বুলি এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছিল যোৱা বছৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্স ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ ইনিশিয়েটিভ ফৰ গ্লোবাল হিউম্যান টেলেন্ট
সেই পাইলট প্ৰজেক্টৰ অধীনত আমি ইতিমধ্যে 155 ষ্টুডেণ্টছক জাপানীজ ল্যাঙ্গুৱেজত প্ৰশিক্ষণ দি আহি আছো তো এই জাপানীজ ল্যাঙ্গুৱেজ শিকাৰ কাৰণে মিনিমাম 5 to 10 months লাগে আৰু লাকিলি এই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে ASEAN 1 বুলি এটা জাপানীজ ফাৰ্ম along with teachers from Japan have come down to Assam to impart this training আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ভালে সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীক ট্ৰেইনিং দি আছে in IT sector, in healthcare sector, বিভিন্ন সেক্টৰত মূল প্ৰশিক্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ল ভাষা আৰু যোনটো কালচাৰেল এটিকেটছ খিনি শিকোৱাৰ এতিয়া নুৰানী ডাঙৰীয়া ভাষা আৰু এটিকেটৰ শিকোৱাৰ এটো খুবেই প্ৰয়োজন ভাষা আৰু এটিকেট জানিবই লাগিব জাপান যাবলৈ তাৰ পিছত গুপ্তা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে হোৱাইট কলাৰ এণ্ড ব্লু কলাৰ জবছ কি খণ্ডত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জাপানত নিয়োজিত হ'ব যিসকল আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি চাই আছে তেওঁলোকেও জানিব বিচাৰিব ক'ত এপ্লাই কৰিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম জাপান যাবলৈ কেনেকৈ পাম কি খণ্ডত হেল্থ কেয়াৰ বুলি কোৱা হৈছে কৰবাত আমি বেলেগ দেশ ইজৰাইল সদৃশ কেয়াৰ গিভাৰৰ এটা ডাঙৰ সেক্টৰ এটা আছে কি সেক্টৰত যোৱাৰ কথা চলিছে ইয়াত আসলতে জাপান গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে SSW বুলি এটা স্কিম আছে হেতুৰ অধীনত তেখেতসকলৰ 16টা আইডেন্টিফাইড সেক্টৰ আছে যোনটো সেক্টৰত তেখেতসকল ইজিলি জাপানত যাব পাৰে সেই 16 সেক্টৰত some of the মানে biggest requirement is IT sector agriculture sector health care sector আৰু আনকি ব্লু কালাৰ জব ড্ৰাইভাৰ আনুষংগিক তেনেকৈ ভালেখিনি চাকৰি আছে আৰু যোনখিনি ইজিলি মানে লাইক এচিভেবল হয় অৰ্থাৎ মই সেইখিনি সেক্টৰ আছে মই ধৰিব পাৰিছো যিবোৰ দক্ষতা সেই দক্ষতাবোৰ এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰে হওক IT সেক্টৰে হওক সেই দক্ষতা আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ আছে প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে ভাষাটো প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে জাপানৰ এটিকেট আচৰণবোৰ শিকোৱাটো গতিকে সেই কাৰণে প্ৰথমতে সেইকেইটা শিকুৱাই লৈছে বা ৰাজীৱ গুপ্তাৰ ইউথ ফৰ জাপানকো আপোনালোকে ৰোপিন কৰিছে যি কি নহওক মই আহিম পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ যুৱক যুৱতী কিমান প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হৈছে গৈ কিমান জাপান ৰেডি হৈছে জানিম কিন্তু মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বাগমিতা আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বাগমিতা জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে বা আহিব এতিয়ালৈকে যদিও ঘোষণা কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ বাধ্যবাধকতা আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি আছে কেবিনেটৰ অনুমোদন লাগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ফৰেন ভিজিটৰ কাৰণে অনুমোদনৰ পিছতে চাগে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব কিন্তু বিভাই ইতিমধ্যে ক'লে তেওঁলোকৰ কলিগৰ পৰা গম পাইছে জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অসমলৈ আহিব যি কি নহওক আপুনি এই ভিজিটটোক আপুনি কেনেদৰে চাইছে কেনেদৰে অসম লাভান্বিত হ'ব আমাৰ যুৱক যুৱতী লাভান্বিত হ'ব আসলতে পাৰ্থদা এই কথাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা বেক ষ্টৰী কৈ ল'ব বিচাৰিম 2023 যেতিয়া মই মোৰ PhD-টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত তেতিয়া মই সেই এটা ৰিচাৰ্চ গেপ বিচাৰিব লাগে যে ৰিচাৰ্চ গেপটো বিচাৰি আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত মই পালোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত জাপানৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লগত এংগেজমেণ্টটোৱে সেইখিনি সময়ত মই ভাবিছিলোঁ যে এটা ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ গেপ সেইটো লৈ পেলাই 2023 মই জাপানৰ ওপৰত মোৰ গৱেষণা পত্ৰখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত অন ফিল্ড মই যেতিয়া মানে পলিচি ৰিপৰ্টবোৰ চাই আছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ খুব ফুটপ্ৰিণ্ট নাছিলে ইন দ্য সেন্স যে 2014 আগত জাপানে আমাক যিমানখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট দিছে গোটেইখিনি ৱেলফেয়াৰ ওৰিয়েণ্টেড আছিলে most of it water supply দিছিলে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ সিকিমত বায়োডাইভাৰ্চিটি দিছিলে তেনেকে 2007ত প্ৰথমবাৰলৈ যেতিয়া আবে আমাৰ ভাৰতীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত কনফ্লুৱেন্স অফ দ্য সি বুলি পেলাই এটা স্পিচ দিছিলে হেতুৱে আমাৰ ইণ্ডো পেচিফিক অৰ যোনটো কনসেপ্ট হেতু আনিছিলে কিন্তু তথাপিও 2007ৰ পৰা 2014 লৈকে এই ৰিলেশ্যনটোত নৰ্থ ইষ্টৰ ফুটপ্ৰিণ্ট ইমান নাছিলে মই আপোনাক এখিনি মোৰ গৱেষণাৰ পত্ৰৰ পৰা কৈ আছো যে যোৱা 30টা বছৰত জাপানৰ পলিচি ৰিপৰ্টত নৰ্থ ইষ্টৰ নামটো একেবাৰে নাছিল কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া আমি আৰু ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ ললো ওভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ মোৰ 3 বছৰ হৈছে জাপানৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি থকা তাৰ মাজত সেই এবছৰৰ ভিতৰত আমি 2024ত আমি জাপান গৈছিল এই একেটা টপিক যোনটো আজি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিবলৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহি আছে 2024ত আমি জাপানত প্ৰেজেন্ট কৰি আহিছিল আৰু তেতিয়া এই গুটে পেনেলটোত 7টা প্ৰেজেন্টেচনৰ মাজত 2টা প্ৰেজেন্টেচন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আছিল হেতুকে লৈ পেলাই এতিয়া ইণ্ডিয়াই পিচ কৰিছে যে নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰক নে জাপানৰ চেঞ্জ অফ মাইন্ড হৈছে নৰ্থ ইষ্টত গলে
আমি লাভান্বিত নহয় এটো এটা ৰাপচাৰ নহয় এটো এটা কন্টিনিউটি আবে আমাৰ ইয়ালে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আবে গুৱাহাটীলে অহা কথা আছিলে দিস ইজ নট দ্য ফাৰ্স্ট টাইম দ্যাট দ্য জাপানিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ প্ৰপ'জড টু কাম 2019 আহিব নোৱাৰিলে they could not come but Northeast has always been a important stakeholder for Japan because of which Takechi-san has proposed to come to Northeast now কিন্তু আমাৰ চেঞ্জ টু কি হৈছে ৰিলেশনশিপ কাৰণটো Northeastৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ চকু বা ইণ্ডো-পেচিফিক জাপানৰ এখন পলিসি আছে FOIP ফ্ৰী এণ্ড ওপেন ইণ্ডো-পেচিফিক আৰু আমাৰ এখন পলিসি আছে এক্ট ইষ্ট 2021 জাপানৰ এম্বাসেডৰ গুৱাহাটী আহিছিলে তেখেতে প্ৰথমবাৰলৈ তেতিয়া কৈছিলে যে জাপান আৰু ইণ্ডিয়াৰ এই দুইখন পলিসি য'ত কনভাৰ্জ কৰে য'ত লক খায় সেই জাগাটোৱে হৈছে নৰ্থ ইষ্ট সেই কথাটোকে লৈ পেলাই তাৰ পিছত আমাৰ যোনটো ওয়েলফেয়াৰ ওৰিয়েন্টেড ইনভেষ্টমেন্ট আছিল 2017 চনত জাপানে আমাৰ লগত নৰ্থ ইষ্ট ৰোড কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্টটো সাইন কৰি পেলাই সেই ওয়েলফেয়াৰ ওৰিয়েন্টেড প্ৰজেক্টটো স্ট্ৰেটেজিক এটা নেচাৰ দিলে strategic nature dile keneke apuni jodi Japanor investments khini sai junkita corridor teoluke banai ase moi bahut recently moi he fieldor pora ahisu he project kita nirikhon kori pelai moi researcher karone protekto corridor goi pelai ekhon international border ot lok khaise he international border tur pora ami juntu Southeast Asia le at a land route so if tomorrow we have to create a land route towards Southeast Asia or what we call today is the larger Indo-Pacific Northeast is that only land route aru he karontur karone teluke Northeastot biniyog koribo bicharise ba Northeastor karone eta sombond Northeastor hoite eta sombondho স্থাপন koribo bicharise moi bibha apunak rokhai disilu apuni koi asile apunar কলিগৰ পৰা আপুনি খবৰটো পালে এতিয়া মোক এটা কথা কক এই 4 বছৰত আপুনি জাপানিজ কিমান শিকিছে কিমান ক'ব পাৰে জাপানিজ মই প্ৰায় মানে কাম চলাই দিব আৰু যেটো মানে বেছ মই জাপান বিভাগে সকল দেখি এগৰাকী ইংলিছ টিচাৰ মানে জাপানিজ প্ৰাইমাৰী স্কুলত হয় তো মোৰ জাপানৰ লগত মানে এভৰিডে মোৰ সাক্ষাৎ হয় মই সদায় কথা পাতো সিহঁতৰ লগত আৰু মানে ক'ব পাৰিছোগে আৰু তথাপিও ইমান এক্সপাৰ্ট হ'ব পৰা নাই মই চেষ্টা কৰি আছো এতিয়া মোক এটা কথা কক তাত বিৰাট সংবেদনশীল জাপানিজ লুক এটিকেটটো আমাতকৈ পৃথক গতিকে মই কোনটো ভাল কোনটো বেয়া ক'ব পৰা নাই আপুনি 4 বছৰ 2022 ত গৈছে গতিকে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই পাৰিবগেনে এটিকেটটো শিকিবলৈ প্ৰজন্মক মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰো যদি জাপানত আহিব বিচাৰে তো তেখেতসকলেতো অফ কোৰ্স যে এইবিলাক ট্ৰেইনিং লৈ আহিব কেনেকৈ আচৰণ কৰিব লাগে আৰু কি এটিটিউড হয় কি সংস্কৃতি হতে মানে ফলো কৰে কিন্তু সাস্টেইন কৰিবলৈ হলে জাপানত তেখেতসকলে এই জাপানিজ এটিটিউড বা জাপানত বস্তুবিলাকক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব তেনেহলে ইয়াতে সাস্টেইন কৰিব পাৰিব উদাহৰণ কি ভাল পাব লাগিব খাদ্য সম্ভাৰ নে কি বা কি কব বিচাৰিছে আপুনি ধৰক আপোনাৰ জাপানতো বহুত প্ৰকাৰ আছে ইয়াৰ খাদ্য সম্ভাৰো সুকিয়া হয় অসমৰ লগত অলপ মিলো আছে অফ কোৰ্স যেনেকৈ আমাৰ বেম্বু শুট খায় আমাৰ তাত ইয়াতে বহুত প্ৰিয় মানুহৰ বেম্বু শুটটো হয় যেনেকৈ আমাৰ ফালে ইয়াতো পৰ্ক বহুত প্ৰিয় হয় খাদ্য সম্ভাৰৰ কথাই ক'ব বিচৰা নাই মই এইটোও ক'ব বিচাৰো যে ইয়াত যেটো এনিমে কালচাৰ আছে এনিমে বহুত ভাল পায় মানুহে তো আমাৰ হয় হয় এনিমে বহুত আৰু young people don't want to talk about it sensitiveness towards mutual respect okay respect respect মই বেলা বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই আহিম হয় 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 মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম যদি তেতিয়া আপোনাৰ মন্তব্য লম ৰেসপেক্ট কি আছিল বিভা হয় মই ইমোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই কৈছো যেটো নেকি মিউচুৱেল ৰেসপেক্ট ৰাইট হয় মই এখন ট্ৰেইনত গৈ আছো হয় ইয়াতে জাপানত ট্ৰেইনত কথা পতাটো নিষেধ কথা পাতিব নাপায় আৰু তাত যেনেকৈ হয় হেনেকুৱা হয় মই কথা পাতিলে মোৰ যে লগৰজন কাকত বহি থকা মানুহজনৰ ডিস্টাৰ্ব হ'ব তেখেতে বেয়া ভাব পাৰে এই কথাটো মোৰ সংবেদনশীলতাটো থাকিব লাগিব হয় মই ললো আপোনাৰ কথাটো সংবেদনশীল হ'ব লাগিব মিউচুৱেল ৰেসপেক্ট খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে সেই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণবোৰ দিয়া হৈছে বেলা চন্দ্ৰানী বাইদেউ এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এটিকেটৰ কথা ক'লে আপুনি
বা ভাষাৰ কথাটো ক'লে এতিয়া কি খণ্ডত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ কাম কৰিব বুলি ভাবে প্ৰথম কথা আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কি খণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে First and foremost is education. Educational ওপৰত Skill. স্কুল প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰা হয় Skill. হয় Skill. হয় আৰু স্কিলত স্কিলত হয় টুৰিজিম খুব এটা ডাঙৰ হেৰি হৈছে সেইটোৰ ওপৰত হয় হয় Semiconductor. মই ললো তাৰ সমান্তৰালে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কামত নিয়োজিত হ'ব পাৰে বুলি ভাবে আপুনি তাত কি খণ্ডত এইটো হৈছে মানে ধৰক হস্পিটেলত এতিয়া ভেৰি মাছ নিডেড মানে হয় হোম হেল্প কেয়াৰ টেকাৰ হয় হয় অল্ড এজ হোম আছে ইয়াত হয় তাত বহুত মানুহক লাগে হয় সেইটো Construction. কনষ্ট্ৰাকশ্যনত বহুত মানুহ লাগে Okay. হয় হোটেলত লাগে বহুত মানুহ যেনেকে বেড মেকিং এইবিলাক আছে হোটেলৰ কাম সেইবিলাক হয়। আৰু ইয়াত এটা হেৰি আছে আমাৰ অসমতো ইণ্ডিয়াতো চাগে আছে দুই এখন ইয়াত আগতে এইটো কৈছিলে 7-11 ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা হয় 11টালৈকে দোকানখন খোলে হয় সেই তাৰ কাৰণে তাত বহুতো এতিয়া মানুহে ফৰেনাৰে কাম কৰিছে সেইবিলাকত কৰিব পাৰে হোটেলত পাৰ্টিৰ কাৰণে মানুহ লাগে আৰু কোনবাজনে কৈছিলে ড্ৰাইভাৰ লাগে বুলি হয় তাৰ কাৰণে আকৌ এটা ট্ৰেইনিং এটা আছে সেইটো পাছ কৰাৰ পিছতহে আহিব পাৰে পাছ কৰাৰ পিছতে আহিব পাৰে গতিকে বিভিন্ন খণ্ড আছে য'ত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব মই ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো তো ইউ টকড এবাউট training imparting training to the youth of Assam you are training them on language and on culture and what else are the sectors you are training them So as respected Mr. Nurani mentioned, Japan and India have a memorandum of understanding on the SSW pathway, that is the specialized skill worker pathway, and that has about 16 domains in which people can work. We have to understand that all domains are not applicable because they are exam based and there are certain exams which are happening in India. So one of the initiatives, and through your forum I would like to also appeal to the policy makers, that one thing that Japan has to do and the Indian government has to do is to increase the number of exams that are there in India. So currently we have elder care which is there. We are training in elder care. We have already sent about 35 candidates on elder care. We are training in agriculture and sending in agriculture. We are also doing hospitality, which includes hotels and restaurants. We also are now looking at drivers, but drivers require very specialized training and the exam is still to be formalized in India. So these are the major lines for which our people are sort of suitable. While there is a large demand in construction, in manufacturing, we also need to see whether our people are fit for that. With respect to manufacturing, we are looking at a new initiative actually with Assam Skill University, which has built world-class infrastructure in skilling with respect to manufacturing technologies like CNC as well as welding. So if we can combine language with these skill sets, maybe we will be able to send people for the manufacturing domain. So these in nutshell are the major domains that are in current focus. As I said clearly, that the exam has to exist in India, and that is a government-to-government initiative. Exam as in what kind of exam you're talking about? Exam as in? So the SSW pathway, under the SSW visa which is granted to any candidate, they have to be SSW qualified. Now to be SSW qualified, you have two exams to give. One is the language proficiency exam and the other is the domain proficiency exam. So if somebody is going for agriculture, they have to give a language exam which is common for everybody, and also the agriculture proficiency exam.
This is what I mean by exam. Okay. And can you just give us a fair idea of the salary being paid in Japan so that our viewers can have a clarity about how much they are going to earn if they go to Japan? Yeah, so, as we have different states in our country, Japan has different prefectures. The salaries definitely vary prefecture to prefecture, where the minimum wages are also different. Secondly, the salary varies because of the cost of living in each prefecture. So just as an example, if somebody is in Guwahati and somebody is in Bombay, it's very different in cost of living. But what I would say, on an average net take home is approximately 1,20,000 to 1,30,000, and after expenses, immediately on arrival in Japan, in any of the SSW domains, the saving capacity within 3 months of starting to work is between 50,000 to 70,000 rupees. I am talking in INR and not in Japanese yen. So 50,000 to 75,000 is the saving capacity within 3 months of working in Japan. And then after that, depending on overtime, night duties, etc., they can always increase their emolument. That is a very good opportunity. অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ দিছে, কিন্তু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই এনে ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ক'ত পাব পাৰি, কি পাব পাৰি? গুৱাহাটীতে উপলব্ধ, কোনোবা যদি তেজপুৰত আছে, if someone is in Tezpur, someone is in Lakhimpur, someone is in Dhemaji, is he or she aware of these happenings in Guwahati? আৰু নে আপোনালোকে এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাবোৰ গুৱাহাটীৰ বাদেও আন চহৰসমূহত কৰিছে? এনেবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক। মই জ্যোতিকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, জ্যোতিকাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম, প্ৰবাসী অসমীয়া জাপানৰ পৰা। তাৰপিছত মই এটা বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত মই আন সকলৰ ওচৰলৈ যাম। নুৰানী আছে, বাগমিতা আছে। জ্যোতিকা, স্বাগতম জনাইছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা আপুনি জাপানত আছে? হয়, সাউন্ড অহা নাই আপোনাৰ? Sorry, I was on mute. Yes, I can hear you. Yeah. Right. মই জাপানত অলমোষ্ট 3 বছৰ আছো, আৰু মই জাপানৰ এটা বহুত ডাঙৰ MNCত এজ এ প্ৰডাক্ট মেনেজাৰ কাম কৰি আছো। প্ৰডাক্ট মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। গতিকে কেনেকুৱা আপোনাৰ সদৃশ জাপানলৈ গৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই কাম কৰিবলৈ লাগিলে তেওঁলোক কি গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব বুলি ভাবে? আপুনি জাপানীজ শিকিলে ভালকৈ? হয়, মই একচুৱেলি মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিটেক পাছ কৰা। তাৰপিছত just after my college, I got into a Japanese company. তাতে মই জাপানীজ শিকিছোঁ। এণ্ড য়েছ, MNCত কাম কৰিব হ'লে, জাপানীজ কোম্পানী MNCত কাম কৰিব হ'লে জাপানীজ জনাটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা এডভান্টেজ হয়। আৰু মই একচুৱেলি মোৰ কোম্পানীয়ে প্ৰভাইড কৰিছিলে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং। So almost last 15 years, মই Japanese company লগত কাম কৰি আছো as a bilingual product manager. So yes, you must know Japanese language if you want to work in an IT company in Japan. জাপানীজ ভাষাটো জানিব লাগিব। আপোনালোকৰবোৰ হোৱাইট কলাৰ জব, দক্ষতা আছে আপোনালোকৰ, আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ। গতিকে সেই ধৰণেৰে জাপানত নিয়োজিত হোৱাত এছামটো নিয়োজিত হ'বই, যিসকল তেনেধৰণে সুবিধা পাব। তাৰ সমান্তৰালে অসমৰ আন যিসকল আছে যুৱ প্ৰজন্মৰ, তেওঁলোককো প্ৰশিক্ষণ দি ব্লু কলাৰ জবসমূহত কেনেকৈ নিয়োজিত কৰিব পাৰি, এইটো এটা প্ৰশ্ন। জাপান প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু অসমলৈ আহিব, গতিকে তেওঁ সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আৰু নতুন দুৱাৰ খুলি দিব, বা জাপানী কোম্পানীবোৰে অসমত বিনিয়োগ কৰিলে অসমৰ যুৱক যুৱতী অসমতে সংস্থাপিত হোৱাৰ সুযোগ ওলাব। যি কি নহওক, মই এটা বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পিছত মই বাগমিতা আৰু হানিফ নুৰানী আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। জুবিন হত্যাৰ অভিযুক্তই পাব কঠোৰ শাস্তি। আদালতত সাক্ষ্য দি এই আশা 3 সাক্ষীৰ। বুধবাৰে আদালতত সাক্ষ্যদান বিপুল ফুকন, জিতু ফুকন আৰু বিকাশ শইকীয়াৰ। জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে 24 ছেপ্টেম্বৰত তিনিচুকীয়াত গোচৰ তৰিছিল যুৱক 3জনে। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য উন্মোচনৰ বাবে দাবী কৰিছিল তদন্তৰ।
বুধবাৰে সাক্ষ্যদানৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাক লৈ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা ভাষ্য দোহাৰিলে সাক্ষী বিপুল ফুকনে। যিটো প্ৰচেছ হ'ল গোটেই আদালতৰ কাৰ্যখিনি আৰম্ভ হৈছে বা চলিছে, মই বিশ্বাসী আদালতৰ ওপৰত, মহামান্য আদালতৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস আছে, নিশ্চয় আমি ন্যায় পাম। লগতে আমি যিহেতু ন্যায়পালিকা ন্যায়পালিকাই এই বিচাৰ কৰি আছে, কাৰ্যপালিকাৰ মুখ্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই তেখেতে বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত পবিত্ৰ বিধানসভা সদনত কৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু নহয়, হত্যা হৈছে, এজনে হত্যা কৰিছে আৰু আন এজনে তেওঁক সহযোগ কৰিছে বুলি কৈছিলে নাই। নৱেম্বৰ মাহত হোৱা বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত তেখেতৰ পবিত্ৰ বিধানসভা সদনত কৈছে। গতিকে কাৰ্যপালিকাৰ মুৰব্বীজনে যেতিয়া কৈছে, ন্যায়পালিকাই যেতিয়া বিচাৰ এই প্ৰচেছটো আগবঢ়াইছে, গতিকে আমাৰ যিটো সাক্ষ্যদান আমি সহযোগ কৰিব লাগে মহামান্য আদালতৰ লগত, সেইখিনি আমি কৰিবলৈ মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আজি আহি উপস্থিত হৈছোহি। বুধবাৰে শ্যামকানু মহন্ত এণ্ড কোম্পানীৰ অধিবক্তাই উপৰ্যুপৰি প্ৰশ্নৰে হেঁচা দিয়াৰ চেষ্টা তিনিগৰাকী সাক্ষীক, কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাক চুঙা চাই সোপা দিলে তিনিচুকীয়াৰ সাক্ষী তিনিগৰাকীয়ে। অধিবক্তাৰ চোকা প্ৰশ্নবানকো নেওচি নিজৰ স্থিতিত অটল থকা জুবিন অনুৰাগীৰ অপেক্ষা আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়লৈ। 20 তাৰিখলৈকে ফাৰ্ষ্ট পেজৰ হ'ব। আজি 3জনৰ হ'ল, আজি এতিয়া হ'বলৈ নাই, মই শেষজন আছিলোঁ, আজি 3জনৰ হ'ল। সুবিশ্বাস ন্যায় হ'ব, আমি ন্যায় পাম সকলোৱে। অনুৰাগীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱালৈ আশাৰে বাট চাইছে কোটি কোটি অনুৰাগীয়ে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিকিৎসকৰ নামত কলংক, ডাক্তৰ জে.পি. দাসৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড, উদাৰবন্দৰ পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট লণ্ডভণ্ড। 3 মাহে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা কিশোৰীক লৈ উদাৰবন্দৰ লাঠিগ্ৰামত থকা পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডাক্তৰ জে.পি. দাসে। সেই কথা ৰাজহুৱা হোৱা মাত্ৰকে পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখত গোট খালে বহুজন। নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনালে ৰাইজে, কিন্তু ৰাইজৰ দাবীলৈ ভূক্ষেপ নকৰি বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত ডাক্তৰ জে.পি. দাসে লুকুৱাই ৰাখিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক। তেতিয়াই উত্তপ্ত হ'ল পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিস্থিতি। ক্ষুব্ধ লোকে ঘটনাস্থলী লণ্ডভণ্ড কৰি মতাই আনিলে আৰক্ষীক। তাৰ পাছতে উদাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বন্ধ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰী। মেয়েটা হইলো মাইনর, বাকি যেটা ক্লাস 7 এ 4 এর মেয়েটা, হ্যাঁ মোস্ট প্রবলি এবার 8 এ উঠছে মেয়েটা। মাইনর মেয়ে 15 ইয়ার্সের মেয়ে, আজকে ডক্টর লেখা গাড়ির মধ্যে এই যে মালিক জেপি দাস না কি জানি না, মেন নামটা আমি জানি না, জেপি দাস, তার দিনের বেলা এই মেয়েটারে আমরা খবর পাইছি এইখানে রাখে, শিলচার তার আরেকটা আছে। এটা 3 মাহ পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল দুধপাতলি দুৰ্গানগৰৰ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। কন্যাক উদ্ধাৰৰ আৰ্জিৰে উদাৰবন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পিতৃ মাতৃয়ে। তাৰ মাজতে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকীক গাড়ীত তুলি উদাৰবন্দত ঘূৰি ফুৰিছিল লম্পট চিকিৎসক জে.পি. দাসে। কিন্তু বহুজনৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটি থকা এই ঘটনা ৰহস্যজনকভাৱে দেখা নাছিল কেৱল মাত্ৰ আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰাইজে আবদ্ধ কৰি থোৱা নাবালিকাক বীৰৰ দৰে উদ্ধাৰ কৰিলে উদাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে। যখন আমরা এখান থেকে দেখছি তখন হে কিতা করছে, মেয়েটারে এখান থেকে আবার উঠাইয়া আনিয়া সামনে রাখি দিছে। তখন আমরা এখানে আইছি, আওয়ার পরে আমরা লগে লগে আগে থানা ইনফর্ম করছি, পুলিশ ইনফর্ম করিয়া এরপরে আমরা এখানে বইছি। তখন তার স্টাফ পাঠাইছি যে এখানে বইতে পারতাম না। বললাম কিতার লাগি, বলে ঠিক আছে কিছু খাইতে লাগবে, আমি ঠিক আছে কফি দাও। ঠিক আছে আমরা থানা ইনফর্ম করছি, কারণ আমরা চেয়ারে বস, সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখি লইবা, কারণ তার লগে আমরা কোনো কিছু কথা না। 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰোৱা ডাক্তৰ জে.পি. দাস এতিয়া আলহী হৈছে ৰঙাঘৰৰ। বিপৰীতে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক পিতৃ মাতৃৰ হাতত চমজাই দিছে আৰক্ষীয়ে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ সীমান্তত চোকা নজৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বাংলাদেশীক দেখিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ। প্ৰতিদিনেই BSFৰ সহায়ত পুছবেক কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশীক। সুযোগ
পালে অসমত সোমাবলৈ সাজু বাংলাদেশী অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা বাংলাদেশীৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে সীমান্তত বিএছএফে অবৈধ নাগৰিকক আটক কৰাৰ পিছত লগে লগে পুশবেক কৰিছে বহু বাংলাদেশী নাগৰিকক লগতে অন্য কোনো স্থানত বাংলাদেশী নাগৰিক আটক কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে বিএছএফৰ জৰিয়তে পুশবেক কৰিছে চলিত মাহলৈকে প্ৰায় ৩৩টা বাংলাদেশী নাগৰিকক পুশবেক কৰিছে চৰকাৰে বৰাকৰ শ্ৰীভূমি আৰু কাছাৰ জিলাত সৰ্বাধিক বাংলাদেশী পুশবেক কৰিছে বিএছএফ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নিয়মীয়া তালাচীত ধৰা পৰিছিল ৯ বাংলাদেশী নথি পৰীক্ষণৰ অন্তত ৯ বাংলাদেশীক উভতাই পঠিয়ায় আৰক্ষীয়ে ত্ৰিপুৰা হৈ অসমত সোমাই বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দল কামৰ সন্ধানৰ বাবে অসমলৈ আহে বাংলাদেশী নাগৰিক লগতে ত্ৰিপুৰা মেঘালয়ৰ ডাউকি আৰু পশ্চিমবংগ সীমান্তইদি অসমত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকে একাংশ এজেণ্টে ধনৰ বিনিময়ত ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি বাছ অথবা ৰেল সেৱাৰ দ্বাৰা অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমৰ পৰা ৰেলেৰে অন্য ৰাজ্যলৈও গুচি যায় বাংলাদেশী নাগৰিক বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সকলো সময়তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ বিষয়টোত বেৰেচি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ হাতত 12 মিনিট সময় আছে মই সকলোৰে ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাকৰিৰ দুৱাৰ বা অপৰচুনিটিৰ দুৱাৰ সুযোগৰ দুৱাৰ খোল খাইছে জাপানত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কিছুমান যদি অভ্যাস আছে বেয়া অভ্যাস থাকিব পাৰে সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব গতানুগতিকভাৱে আমাৰ ইয়াত সেইবোৰ ইমান মাইণ্ড কৰা নহয় কিন্তু জাপান সংবেদনশীল দেশ ভদ্ৰ মানুহৰ দেশ আমিও ভদ্ৰ মানুহ গতিকে আমাৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে গতিকে কিছু কথা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ উন্নত দেশ তাত গৈ চাকৰি কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে মই নুৰানী ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু কি ক'ব বিচাৰিব আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আৰু কি পদক্ষেপ লৈছে ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ প্ৰশিক্ষণ দি আছে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে এই কথাটো জানে অৱগত হয় তাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে ধৰি লওক লখিমপুৰৰ এজন ল'ৰাই যেইখিনি চলি আছে ময়ো শিকিব বিচাৰোঁ যাব বিচাৰোঁ তেওঁৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খোল খাব লাগিব গতিকে কি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে হয় এইটো পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰে লগতে আমাৰ স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত জাপান ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত ইতিমধ্যে টাই আপ হৈছে আমি যদিও জাপানিজ লেংগুৱেজ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে উদ্যোগ লৈ আছোঁ হাতত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশিক্ষণ দিব পৰাকৈ আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষক নাই তো যাতে পৰ্যাপ্তভাৱে আমি প্ৰশিক্ষক অসমত উপলব্ধি হয় তাৰে বাবে জাপান ফাউণ্ডেশ্যনে টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এটা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তো আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো এই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা অহা মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইটো 8মহীয়া প্ৰগ্ৰাম এটা য'ত আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ স্থানীয় ইয়াৰে মানে মানুহক এই লেংগুৱেজৰ মাষ্টাৰী কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যাতে তেখেতসকলে ডাউন দা লাইন সকলো অঞ্চলত গৈ প্ৰশিক্ষণ দি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক এই ক্ষেত্ৰত ৰেডি কৰি তুলিব পাৰে আৰু ইয়াৰে লগত এই যোৱা এবছৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এই জাপানিজ ইহৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে আৰু এটা বস্তু গম পাইছোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি প্লাছ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনি তেখেতসকলৰ ভালেখিনি কালচাৰেল সিমিলাৰিটি আছে হেতুৰ কাৰণেও ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ৰিজন যে Japanese people have come forward to Northeast seeking for our support in fulfilling their manpower requirement. Amar yar not only from looks wise, even our culture and a number of other factors they find quite similar. And one of the biggest factor is Assamese people as a whole are very mild natured, which is very similar to the Japanese people. So amar eta added advantage ase. আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু তেখেতসকলে জনাইছে যে লাইক আমাৰ ইয়াত ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজবিলাকো মানে ফৰ দেম ইট ইজ ভেৰি ইজি টু লাৰ্ণ
আৰু আমি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীও বহুত পাইছোঁ যোনে ইউটিউব চাই ভালে সংখ্যক জাপানীজ লেংগুৱেজ শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে হয় মোৰ পাৰ্চনেল চিনাকি আছে এজন যোনে নিজে জাপানীজ লেংগুৱেজ শিকিছে হয় অনলি ফ্ৰম ইউটিউব আৰু তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান আকৌ আমাৰ লগতে জড়িত হৈ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে গৈ তো ইচ্ছা থাকিলে সকলো সম্ভৱপৰ আৰু জাস্ট মোক এটা কথা কওক কিমান ল'ৰা ছোৱালী এই আদান প্ৰদানৰ যোগেদি ফাৰ্ষ্ট ফেজত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী নিয়োজিত হ'ব পাৰিব জাপানত এটা লামচাম এটা নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ পৰা জানো আমাৰ লগত যোনটো জাপানীজ ফাৰ্ম আছে আছিয়ান ওৱান তেখেতসকলৰ টাৰ্গেট হ'ল অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম যিমান সময় লাগে 50,000 নিয়াৰ that by that very farm itself কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম পাইলট প্ৰজেক্ট আমি এই নেক্সট ধৰক 6 মাহ 1 বছৰৰ ভিতৰতে উই আৰ ট্ৰাইং টু সেন্ড 153 ষ্টুডেণ্টছ টু জাপান হয় আৰু সিহঁতক তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে 50,000 চাকৰিৰ সুযোগ জাপানত কিন্তু তাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণবোৰ ল'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণবোৰ ক'ত লৈ কি কথা সেই কথা যাতে এৱাৰনেছ হয় ৰাইজে জানে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে জানে সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব কিন্তু এই ইউনিভাৰ্চিটিখনে আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিখনে মই বাগমিতা বৰঠাকুৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চাগৈ মোৰ এইটো শেষৰটো আপোনাৰ পৰা মন্তব্য আৰু কি ক'ব বিচাৰিব So, Parthora, Bortoman, Japan is very interested in Northeast India. Northeast India is one region where, not just through welfare, with strategic intent, with people-to-people connect, Japan has been focusing a lot. So, this is the time for us to create awareness. Enko MEXT buli eta scholarship ase, jot fully funded amar lora sali apply kori pelai Japanot PhD koribo jabo pare, masters koribo jabo pare. This is entirely funded by Japan government. Aru MEXT underot Northeast opra lora sali already Japan ole goise pohibole. So moi eta bostu janu je right now there is a major crisis with the research output with Japan and Northeast India. We need to bring researchers working on the field both in Japan and in Northeast who can tell you the real ground picture and a ground picture kon kenake holoni koribo pari hetu ami research output dipela actually gute process to facilitate koribo paru moi jeta groundot goisilu Japanese manukhine no eta proshno koribole arambho korise je amar ODA loan bur amar taxpayer money to jot goi ase he manukhine amar kotha jane ne nai to Japane je amar yat invest kori ase hetu amar donor visibility ase ne nai kintu jetia moi groundot goisilu moi dekhisilu je donor visibility nai the awareness about Japan on field is naturally very less right now but that can be bridged by skill development language training research output students going to Japan for academic exchange mok eta kotha gok demographic decline jitu Japanok ami porilokhito korisu ei demographic decline tur pora honkito hoi Japane resourceful manpower bahira pora lobo bicharise ni no definitely teolukor tat eta gap eta create hoise jar karone teolukok manhu lage but that is also an opportunity for us because he buli teoluke jodi northeastok focus korise why can we not tap that market because now it's not just Japanor logote South Korea has also shown its interest to kaile jeta ami Japanor karone rasta to clear korim South Korea ahibo aru moi ko language training is not that difficult ami starting or karone for starters apuni gutte kotha kini kobo na lage Japanese delegation eta mor university ta hisile teolukor logot kotha patibole muk okol Ohio gozaimasu arigato gozaimasu watashi no namai wa nan desu ka iman khiniye lagisile Arigato gozaimasu mane arigato gozaimasu thank you Ohio gozaimasu good morning aru watashi no namai wa Bagmita desu is mur naam Bagmita moi lolo kintu sagoi Japanole gole tatke aru okoman beshi koi janibo lagibo aru জানাৰ আগ্ৰহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নুৰানী সাহেবে হানিফ নুৰানী ইতিমধ্যে ক'লে যে এগৰাকী তেওঁৰ চিনাকি ব্যক্তিয়ে ইউটিউবতে শিকিলে ইউটিউবত শিকিয়া কোতেও আনক শিকায় ডুঅলিংগো বুলি এটা এপ আছে এনেকুৱাবোৰত আমি ডিজিটেলিও কৰিব পাৰো ডিজিটেলিও কৰিব পাৰে মই ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ পৰা লাষ্ট ৱৰ্ড concluding remark ki kobo bisaribo so I think it's a great opportunity and as Mr. Nurani just mentioned so we are now leading Japan Foundation and Indo-Japan Business Council are leading a program to develop the ecosystem just as Bangalore as a city has developed into the IT hub if we can create Japanese language faculty and teachers for the program that we are launching on the 1st of July with Assam Skill University being the lead institutional partner, we will have at least a bunch of teachers, 20 which is the cohort size, who will then be able to be, your question about somebody from Dhemaji, somebody from Lakhimpur,
all these people will be able to go and open language centers, culture centers, etc. So this is my last word, that I think the youth should really look at this opportunity, but not look at it in isolation of a quick fix solution. It requires a dedicated, at least 1 year of dedication, both in language and cultural immersion. As I call it, you have to be completely immersed in it to be able to fit into Japanese society. So এবছৰৰ সময় লাগিব, যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে যদি শুনি আছে, এবছৰৰ সময় লাগিব আৰু 1 জুলাই তাৰিখে মই এখন সাইন হ'ব, সেইদিনাখনে সম্ভৱতঃ probably on that day Japanese Prime Minister is coming to Guwahati. তেওঁ অহাৰ লগে লগে আৰু কিছুমান অপৰচুনিটিৰ দুৱাৰ খুল খাব আৰু সেইবোৰ অপৰচুনিটি আমি গ্ৰেব কৰিবলৈও জাপানিজ কালচাৰ, জাপানিজ লেংগুৱেজ শিকিব লাগিব। অৰ্থাৎ জাপানিজ কোম্পানীবোৰ ইয়ালৈ আহিলে তেওঁলোকৰ লোকো আহিব, গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি যদি কাম আৰম্ভ কৰোঁ সেইখিনি চাগৈ আমাক স্কিল লাগিব। মই জাপানলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া। মই আৰম্ভ কৰোঁ বেলা বাইদেউ আপোনাৰ পৰা এক লাষ্ট ৱৰ্ড কি ক'ব? মই ক'ব খুজিছোঁ যে আজিকালি নেটত মানে লেংগুৱেজ শিকিব হ'লে আপুনি এইটোৱে কৈছে, আপুনি বুজি পাওক নাপাওক আপোনাৰ শুনাৰ এটা অভ্যাস হ'ব লাগে। নেটত আজিকালি বহুত জাপানী ড্ৰামা আছে, নিউজ আছে, বা যেনেকে আগতে চাগে কোনোবাই কৈছিলে এবাউট কাৰ্টুন, সেইবিলাকো আছে, সেইবিলাক শুনিব লাগে। গোটেইখিনি বুজি নাপায়, মই জানো এতিয়া লেংগুৱেজটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু তেতিয়াহ'লে আও ভাওবিলাক বুজা পায়, জাপানী কালচাৰৰ কথা বুজা পায়। সেইকাৰণে মই চবকে উপদেশ দিবলৈ মোৰ যোগ্য নাই, তথাপিও কম আৰু যে তেখেতসকলে বুজে নাপুজে নিউজ বা এনেকুৱা এটা ড্ৰামা বা চাবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে। বাইদেউ আপুনি কৈছে উপদেশ দিবলৈ যোগ্যতা নাই, আপুনি 1970ৰ দশকৰ পৰা জাপানত আপুনি ব্যৱসায় কৰি আছে। প্ৰথমগৰাকী চাগৈ জাপানলৈ যোৱা অসমীয়া মই যিমান দূৰলৈকে জানো। আৰু আপোনাৰ আনটো পৰিচয়, আপুনি বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰীৰ জীয়ৰী, 49 years ইন জাপান, আৰু আনটো পৰিচয় বিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী আপুনি জীয়ৰী, যিগৰাকী অসমৰ এগৰাকী অন্যতম সংস্কৃত পণ্ডিত আছিল আৰু লখিমপুৰৰ পৰা MP আছিলে। গতিকে আপোনাৰ গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি জাপানলৈ যায়। মই যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই খুব মানে ভাবিম যে মই গৰ্বিত হ'ম মানে। হয় হয়, মই আনসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বিভা সিংহ, আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য। কিন্তু কি কৰিব নালাগে এটা কথা কৈ দিয়ক, কি কৰিব নালাগে? আমাৰ সততে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে গুৱাহাটীত কৰি থাকে, অসমত কৰি থাকে, এটা কাম যিটো জাপানত একেবাৰে পাহৰি যাব লাগিব। যিটো কাম আমাৰ অসমত বা ইণ্ডিয়াত কৰি আছে সেইটো জাপানত পাহৰি যাব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'বলৈ গ'লে যি কি নহওক এনিৱে কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক হয়, আপোনাৰ মন্তব্যটো ৰাখিলেও হ'ব বাৰু। হয়, সময়ৰ মূল্য বুজিব লাগিব। যেনেকে আমাৰ সময়ৰ টিকনি আগফালে থাকে বুলি কয় যে আগতে, হয় সময় লাগিব, কাৰণ ইয়াতে সময়ৰ বহুতো ইম্পৰ্টেঞ্চ। সেইটোৱে মেইন কথা। তেখেতসকলে যদি ইয়াতে আহিব সাকসেসফুল হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি এইটো তেখেতসকলে ফ'ল' কৰিব লাগিব। ইম্পেচিয়েন্স হ'ব নালাগে, ৰাখিব। আৰু মই কওঁ প্লিজ গ্ৰেব দিছ অপৰচুনিটি, ইটছ এ গোল্ডেন অপৰচুনিটি ফৰ ইউ পিপল। So grab this opportunity, 50,000 over the period of time, ইয়াতকেও বাঢ়িব বা আন কিছু চুক্তি যদি স্বাক্ষৰিত হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী আৰু জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ সৈতে 1 জুলাই 2 জুলাই তাৰিখে, তেতিয়াও আমি নতুন সুবিধা কিছুমান পাম। কিন্তু এজ অফ নাও 50,000টো চাকৰিৰ এটা স্কোপ জাপানত আছে। মই জ্যোতিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, শেষৰটো মন্তব্য। ৱেলকাম কৰিবলৈ আপোনালোক ৰেডি হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট বেচ, ছেকেণ্ড বেচ এই ধৰণে যাব। ফাৰ্ষ্ট বেচত 150 জন ইতিমধ্যে নুৰাণী ডাঙৰীয়াই ক'লে যাব বুলি। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আশে পাশে ঢেৰ অসমীয়া মানুহ দেখিব। অসমীয়া সৰু অসম এখন তাতো সৃষ্টি হ'ব। হয়, ঠিক কথা কৈছে আপুনি। এণ্ড yes, as Vibha also said, please grab this opportunity. It's a golden opportunity. And yes, সময় যোনটো বস্তুটো সেইটো you must value the time over here in Japan. মানে ইয়াতে ট্ৰেইনছ বা বাছ হওক যিয়ে নহওক, যদি if it is coming at 8:15 or 8:23, it will come at 8:23. So if somebody is calling you for a meeting at some 8:15, be there maybe say 20 minutes ago. So hetu mentality to ami loy Japan ahibo lagibo, and definitely ami to yate rokhi asu. Last year jetia Dr. Himanta Biswa Sharma ahisile Tokyo, তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে কি
there is an opportunity for almost 50,000 Assamese people in Japan. So we were waiting since that day, and I think the time is not very far when we will come to Japan, and we are waiting for them with our hands widely open. হয় মই এই চিন্তাৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আমাৰ যেতিয়া অসমীয়া যুৱক যুৱতী জাপানলৈ যাব তেওঁলোকৰ নিজৰ সংস্কৃতিটো লৈ যাব প্ৰথমতেতো জাপানৰ সংস্কৃতি শিকি লৈ যাব সমান্তৰালে নিজৰ সংস্কৃতি লৈ যাব আৰু সংস্কৃতিৰ আদান প্ৰদানৰ যোগেদি মানৱ সমাজ সমৃদ্ধ হয় আমাৰ বিহু আমাৰ খাদ্য সম্ভাৰ ইত্যাদি তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু সেই আমাৰ যি সংস্কৃতি আমাৰ ৱে অফ লাইফ জাপানী সকলো দেখিব শিকিব গতিকে এটা কালচাৰেল এক্সচেঞ্জো হ'ব এই চিন্তাৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে বেলা চন্দ্ৰানী ৰাজীৱ গুপ্তা হানিফ নুৰানী বিভা সিংহ জ্যোতিকা বৈশ্য আৰু বাগমিতা বৰঠাকুৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি জুবিন হত্যাৰ অভিযুক্তই পাব কঠোৰ শাস্তি আদালতত সাক্ষ্য দি এই আশা তিনি সাক্ষীৰ বুধবাৰে আদালতত সাক্ষ্যদান বিপুল ফুকন জিতু ফুকন আৰু বিকাশ শইকীয়াৰ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে 24 ছেপ্টেম্বৰত তিনিচুকীয়াত গোচৰ তৰিছিল যুৱক তিনিজনে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য উন্মোচনৰ বাবে দাবী কৰিছিল তদন্তৰ বুধবাৰে সাক্ষ্যদানৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাক লৈ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা ভাষ্য দোহাৰিলে সাক্ষী বিপুল ফুকনে যিটো প্ৰচেছত গোটেই আদালতৰ কাৰ্যখিনি আৰম্ভ হৈছে বা চলিছে মই বিশ্বাসী আদালতৰ ওপৰত মহামান্য আদালতৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস আছে নিশ্চয় আমি ন্যায় পাম লগতে আমি যিহেতু ন্যায়পালিকাই এই বিচাৰ কৰি আছে কাৰ্যপালিকাৰ মুখ্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই তেখেতে বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত পবিত্ৰ বিধানসভা সদনত কৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু নহয় হত্যা হৈছে এজনে হত্যা কৰিছে আৰু আন এজনে তেওঁক সহযোগ কৰিছে বুলি কৈছিলে নাই নৱেম্বৰ মাহত হোৱা বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত তেখেতৰ পবিত্ৰ বিধানসভা সদনত কৈছে গতিকে কাৰ্যপালিকা মুৰব্বীজনে যেতিয়া কৈছে ন্যায়পালিকাই যেতিয়া বিচাৰ এই প্ৰচেছটো আগবঢ়াইছে গতিকে আমি আমাৰ যিটো সাক্ষ্যদান আমি সহযোগ কৰিব লাগে মহামান্য আদালতৰ লগত সেইখিনি আমি কৰিবলৈ মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আজি আহি উপস্থিত হৈছোহি বুধবাৰে শ্যামকানু মহন্ত এণ্ড কোম্পানীৰ অধিবক্তাই উপৰ্যুপৰি প্ৰশ্নৰে হেঁচা দিয়াৰ চেষ্টা তিনিগৰাকী সাক্ষীক কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাক চুঙা চাই সোপা দিলে তিনিচুকীয়াৰ সাক্ষী তিনিগৰাকীয়ে অধিবক্তাৰ চোকা প্ৰশ্নবানকো নেওচি নিজৰ স্থিতিত অটল থকা জুবিন অনুৰাগীৰ অপেক্ষা আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়লৈ 20 তাৰিখলৈকে ফাৰ্ষ্ট পেজৰ হ'ব আজি তিনিজনৰ হ'ল আজি এতিয়া হ'বলৈ নাই মই শেষজন আছিলোঁ আজি তিনিজনৰ হ'ল মোৰ বিশ্বাস ন্যায় হ'ব আমি ন্যায় পাম সকলোৱে অনুৰাগীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱালৈ আশাৰে বাট চাইছে কোটি কোটি অনুৰাগীয়ে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চিকিৎসকৰ নামত কলংক ডক্টৰ জে.পি. দাসৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড উদাৰবন্দৰ পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট লণ্ডভণ্ড 3 মাহে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা কিশোৰীক লৈ উদাৰবন্দৰ লাঠিগ্ৰামত থকা পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডক্টৰ জে.পি. দাসে সেই কথা ৰাজহুৱা হোৱা মাত্ৰকে পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখত গোট খালে বহুজন নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক মুকলাই দিয়াৰ দাবী জনালে ৰাইজে কিন্তু ৰাইজৰ দাবীলৈ ভূক্ষেপ নকৰি বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত ডক্টৰ জে.পি. দাসে লুকুৱাই ৰাখিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰী তেতিয়াই উত্তপ্ত হ'ল পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিস্থিতি ক্ষুব্ধ লোকে ঘটনাস্থলী লণ্ডভণ্ড কৰি মতাই আনিলে আৰক্ষীক তাৰ পাছতে উদাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বন্ধ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰী মেয়েটা হলো মাইনর বাকি যেটা ক্লাস 7 এ 4 এর মেয়েটা হ্যাঁ মোস্ট প্রবলি এবার 8 এ উঠছে মেয়েটা মাইনর মেয়ে 15 ইয়ার্সের মেয়ে আজকে ডক্টর লেখা গাড়ির মধ্যে এই যে মালিক জেপি দাস না কি জানি না মেন নামটা আমি জানি না জেপি দাস তার দিনের বেলা এই মেয়েটারে আমরা খবর পাইছি এইখানে রাখে শিলচর তার আরেকটা আছে এটা 3 মাহ পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল দুধপাতলি দুৰ্গানগৰৰ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী কন্যাক উদ্ধাৰৰ আৰ্জিৰে উদাৰবন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পিতৃ মাতৃয়ে
তাৰ মাজতে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকীক গাড়ীত তুলি উদাৰবন্দত ঘূৰি ফুৰিছিল লম্পট চিকিৎসক জেপি দাসে। কিন্তু বহুজনৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটি থকা এই ঘটনা ৰহস্যজনকভাৱে দেখা নাছিল কেৱল মাত্ৰ আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰাইজে আবদ্ধ কৰি থোৱা নাবালিকাক বীৰৰ দৰে উদ্ধাৰ কৰিলে উদাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে। যখন আমরা এখান থেকে দেখছি তখন হে কিতা করছে মেয়েটারে এখান থেকে আবার উঠাইয়া আনিয়া সামনে রাখি দিছে। তখন আমরা এখানে আইছি, আওয়ার পরে আমরা লগে লগে আগে থানা ইনফর্ম করছি, পুলিশ ইনফর্ম করিয়া এরপরে আমরা এখানে বইছি। তখন তার স্টাফ পাঠাইছি যে এখানে বইতে পারতাম না। বললাম কিতাব লাগি, বলে ঠিক আছে কিছু খাইতে লাগবো। আমি ঠিক আছে কফি দাও। ঠিক আছে আমরা থানা ইনফর্ম করছি, কারণ আমরা চেয়ারে বস সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখি লইবা, কারণ তার লগে আমরা কোনো কিছু কথা না। অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰোৱা ডাক্তৰ জেপি দাস এতিয়া আলহী হৈছে ৰঙাঘৰৰ। বিপৰীতে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক পিতৃ মাতৃৰ হাতত চমজাই দিছে আৰক্ষীয়ে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ সীমান্তত চোকা নজৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বাংলাদেশীক দেখিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ। প্ৰতিদিনে বিএছএফৰ সহায়ত পুছবেক কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশী। সুযোগ পালে অসমত সোমাবলৈ সাজু বাংলাদেশী। অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা বাংলাদেশীৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। সীমান্তত বিএছএফে অবৈধ নাগৰিকক আটক কৰাৰ পিছত লগে লগে পুছবেক কৰিছে বহু বাংলাদেশী নাগৰিকক। লগতে অন্য কোনো স্থানত বাংলাদেশী নাগৰিক আটক কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে বিএছএফৰ জৰিয়তে পুছবেক কৰিছে। চলিত মাহলৈকে প্ৰায় ৩৩টা বাংলাদেশী নাগৰিকক পুছবেক কৰিছে চৰকাৰে। বৰাকৰ শ্ৰীভূমি আৰু কাছাৰ জিলাত সৰ্বাধিক বাংলাদেশীক পুছবেক কৰিছে বিএছএফ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নিয়মীয়া তালাচীত ধৰা পৰিছিল ৯ বাংলাদেশী। নথি পৰীক্ষণৰ অন্তত ৯ বাংলাদেশীক উভতাই পঠিয়াই আৰক্ষীয়ে। ত্ৰিপুৰা হৈ অসমত সোমাই বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দল। কামৰ সন্ধানৰ বাবে অসমলৈ আহে বাংলাদেশী নাগৰিক। লগতে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়ৰ ডাউকি আৰু পশ্চিমবংগ সীমান্তইদি অসমত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকে। একাংশ এজেণ্টে ধনৰ বিনিময়ত ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি বাছ অথবা ৰেল সেৱাৰ দ্বাৰা অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকক। অসমৰ পৰা ৰেলেৰে অন্য ৰাজ্যলৈও গুচি যায় বাংলাদেশী নাগৰিক। বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সকলো সময়তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ বিষয়টোত। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জুবিন হত্যাৰ অভিযুক্তই পাব কঠোৰ শাস্তি। আদালতত সাক্ষ্য দি এই আশা 3 সাক্ষীৰ। বুধবাৰে আদালতত সাক্ষ্যদান বিপুল ফুকন, জিতু ফুকন আৰু বিকাশ শইকীয়াৰ। জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে 24 ছেপ্টেম্বৰত তিনিচুকীয়াত গোচৰ তৰিছিল যুৱক 3জনে। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য উন্মোচনৰ বাবে দাবী কৰিছিল তদন্তৰ। বুধবাৰে সাক্ষ্যদানৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাক লৈ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা ভাষ্য দোহাৰিলে সাক্ষী বিপুল ফুকনে। যিটো প্ৰচেছ হ'ল, গোটেই আদালতৰ কাৰ্যখিনি আৰম্ভ হৈছে বা চলিছে, মই বিশ্বাসী আদালতৰ ওপৰত, মহামান্য আদালতৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস আছে, নিশ্চয় আমি ন্যায় পাম। লগতে আমি যিহেতু ন্যায়পালিকা, ন্যায়পালিকাই এই বিচাৰ কৰি আছে। কাৰ্যপালিকাৰ মুখ্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই তেখেতে বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত পবিত্ৰ বিধানসভা সদনত কৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু নহয়, হত্যা হৈছে। এজনে হত্যা কৰিছে আৰু আন এজনে তেওঁক সহযোগ কৰিছে বুলি কৈছিলে নাই? নৱেম্বৰ মাহত হোৱা বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত তেখেতৰ পবিত্ৰ বিধানসভা সদনত কৈছে। গতিকে কাৰ্যপালিকাৰ মুৰব্বীজনে যেতিয়া কৈছে, ন্যায়পালিকাই যেতিয়া বিচাৰ এই প্ৰচেছটো আগবঢ়াইছে, গতিকে আমাৰ যিটো সাক্ষ্যদান আমি সহযোগ কৰিব লাগে মহামান্য আদালতৰ লগত, সেইখিনি আমি কৰিবলৈ মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি।
বুধবাৰে শ্যামকানু মহন্ত এণ্ড কোম্পানীৰ অধিবক্তাই উপৰ্যুপৰি প্ৰশ্নৰে হেঁচা দিয়াৰ চেষ্টা তিনিগৰাকী সাক্ষীক, কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাক চুঙা চাই সোপা দিলে তিনিচুকীয়াৰ সাক্ষী তিনিগৰাকীয়ে। অধিবক্তাৰ চোকা প্ৰশ্নবানকো নেওচি নিজৰ স্থিতিত অটল থকা জুবিন অনুৰাগীৰ অপেক্ষা আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়লৈ। 20 তাৰিখলৈকে ফাৰ্ষ্ট পেজৰ হ'ব। আজি 3জনৰ হ'ল। আজি এতিয়া হ'বলৈ নাই, মই শেষজন আছিলোঁ, আজি 3জন হ'ল। সুবিশ্বাস ন্যায় হ'ব, আমি ন্যায় পাম সকলোৱে। অনুৰাগীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱালৈ আশাৰে বাট চাইছে কোটি কোটি অনুৰাগীয়ে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিকিৎসকৰ নামত কলংক, ডাক্তৰ জে.পি. দাসৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড, উদাৰবন্দৰ পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট লণ্ডভণ্ড। 3 মাহে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা কিশোৰীক লৈ উদাৰবন্দৰ লাঠিগ্ৰামত থকা পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডাক্তৰ জে.পি. দাসে। সেই কথা ৰাজহুৱা হোৱা মাত্ৰকে পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখত গোট খালে বহুজন। নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনালে ৰাইজে, কিন্তু ৰাইজৰ দাবীলৈ ভূক্ষেপ নকৰি বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত ডাক্তৰ জে.পি. দাসে লুকুৱাই ৰাখিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক। তেতিয়াই উত্তপ্ত হ'ল পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিস্থিতি। ক্ষুব্ধ লোকে ঘটনাস্থলী লণ্ডভণ্ড কৰি মতাই আনিলে আৰক্ষীক। তাৰ পাছতে উদাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বন্ধ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰী। মেয়েটা হইলো মাইনর, বাকি যেটা ক্লাস 7 এ পড়ের মেয়েটা, হ্যাঁ মোস্ট প্রবলি এবার 8 এ উঠছে মেয়েটা। মাইনর মেয়ে, 15 ইয়ার্সের মেয়ে, আজকে ডক্টর লেখা গাড়ির মধ্যে এই যে মালিক জেপি দাস না কি জানি না, মেন নামটা আমি জানি না, জেপি দাস, তার দিনের বেলা সেই মেয়েটারে আমরা খবর পাইছি এইখানে রাখে, শিলচার তার আরেকটা আছে। এটা 3 মাহ পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল দুধপাতলি দুৰ্গানগৰৰ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। কন্যাক উদ্ধাৰৰ আৰ্জিৰে উদাৰবন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পিতৃ মাতৃয়ে। তাৰ মাজতে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকীক গাড়ীত তুলি উদাৰবন্দত ঘূৰি ফুৰিছিল লম্পট চিকিৎসক জে.পি. দাসে। কিন্তু বহুজনৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটি থকা এই ঘটনা ৰহস্যজনকভাৱে দেখা নাছিল কেৱল মাত্ৰ আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত পাৰিজাত হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰাইজে আবদ্ধ কৰি থোৱা নাবালিকাক বীৰৰ দৰে উদ্ধাৰ কৰিলে উদাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে। যখন আমরা এখান থেকে দেখছি তখন হে কিতা করছে, মেয়েটারে এখান থেকে আবার উঠাইয়া আনিয়া সামনে রাখি দিছে। তখন আমরা এখানে আইছি, আওয়ার পরে আমরা লগে লগে আগে থানা ইনফর্ম করছি, পুলিশ ইনফর্ম করিয়া এরপরে আমরা এখানে বইছি। তখন তার স্টাফ পাঠাইছি যে এখানে বইতে পারতাম না। বললাম কিতার লাগি, বলে ঠিক আছে কিছু খাইতে লাগবে, আমি ঠিক আছে কফি দাও। ঠিক আছে, আমরা থানা ইনফর্ম করছি, কারণ আমরা চেয়ারে বস, সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখি লইবা, কারণ তার লগে আমরা কোনো কিছু কথা না। 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰোৱা ডাক্তৰ জে.পি. দাস এতিয়া আলহী হৈছে ৰঙাঘৰৰ। বিপৰীতে নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীক পিতৃ মাতৃৰ হাতত চমজাই দিছে আৰক্ষীয়ে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ সীমান্তত চোকা নজৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বাংলাদেশীক দেখিলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ। প্ৰতিদিনেই BSFৰ সহায়ত পুছবেক কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশী। সুযোগ পালে অসমত সোমাবলৈ সাজু বাংলাদেশী। অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা বাংলাদেশীৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। সীমান্তত BSFে অবৈধ নাগৰিকক আটক কৰাৰ পিছত লগে লগে পুছবেক কৰিছে বহু বাংলাদেশী নাগৰিকক। লগতে অন্য কোনো স্থানত বাংলাদেশী নাগৰিক আটক কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে BSFৰ জৰিয়তে পুছবেক কৰিছে। চলিত মাহলৈকে প্ৰায় 33টা বাংলাদেশী নাগৰিকক পুছবেক কৰিছে চৰকাৰে। বৰাকৰ শ্ৰীভূমি আৰু কাছাৰ জিলাত সৰ্বাধিক বাংলাদেশীক পুছবেক কৰিছে BSF আৰু অসম আৰক্ষীয়ে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নিয়মীয়া তালাচীত ধৰা পৰিছিল 9 বাংলাদেশী। নথি পৰীক্ষণৰ অন্তত 9 বাংলাদেশীক উভতাই পঠিয়ায় আৰক্ষীয়ে। ত্ৰিপুৰা হৈ অসমত সোমাই বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দল। কামৰ সন্ধানৰ বাবে অসমলৈ আহে বাংলাদেশী নাগৰিক। লগতে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়ৰ ডাউকি আৰু পশ্চিমবংগ সীমান্তইদি অসমত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকে।
এজেণ্টে ধনৰ বিনিময়ত ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি বাছ অথবা ৰেল সেৱাৰ দ্বাৰা অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমৰ পৰা ৰেলেৰে অন্য ৰাজ্যলৈও গুচি যায় বাংলাদেশী নাগৰিক বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সকলো সময়তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ বিষয়টোত বেৰেচি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম সচিবালয়ৰ দুই বিষয়া কৰ্মচাৰীক CIDৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্মচাৰী বিভাগৰ বিষয়া এলেন কুকি আৰু কম্পিউটাৰ সহায়ক ৰাতুল শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ দ্বিতীয় সুৰঞ্জিতা হাজৰিকাৰ বৰখাস্ত কৰা জাননীখন দিয়া হোৱা নাছিল সুৰঞ্জিতা হাজৰিকাক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে CIDয়ে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ 1 কিলোমিটাৰত 2খন বা 3খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থাকিলে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 30 জনতকৈ কম থাকিলেহে হ'ব একত্ৰীকৰণ 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিলেই ৰাজ্যত বন্ধ নহয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে স্পষ্ট কৰি দিলে এই কথা গণেশগুৰিৰ ফ্লাইঅভাৰৰ খুঁটাত পুনৰ জুবিন গাৰ্গৰ ছবি অংকন পাৰ্পল চিটিৰ বাবে কাম কৰাৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ ছবিৰ আধা অংশ মচি পেলোৱা হৈছিল ক্ষুব্ধ অনুৰাগীয়ে আজি পুনৰ অংকন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি পেৰিছৰ ভাৰ্চাই প্ৰাসাদত ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ানে স্বাক্ষৰ কৰে শান্তি চুক্তি এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ লগে লগে বিশ্বৰ বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত মহাতাৰকা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডোৰ নিষ্প্ৰভ দুভৰীৰ ছন্দ আফ্ৰিকান দেশ কংগোৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনত দিশহাৰা পৰ্তুগীজ বাহিনী ক্ৰ'য়েছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ডৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শনেৰে বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ আজিৰে পৰা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ মেচ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰী মছলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেচিয়েল নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰীৰ মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতুত পুনৰ দুৰ্ঘটনা বৰষুণৰ বাবে পিছল হোৱাৰ বাবে সেতুখনত সংঘটিত হয় কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় কেইবাজনো বাইক আৰু স্কুটি আৰোহী উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণত বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰষুণ দিলেই পিছল হৈ পৰে উৰণ সেতুখন ইয়াৰ পূৰ্বেও সেতুখনত সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা এইখন আপোনাৰ মহাৰাজ পিঠু উৰণ সেতু ব্ৰেক মাৰিলে মানে ব্ৰেক নৰয় একদম স্লিপ হৈ গুচি যায় আচ্ছা একেবাৰে স্লিপ হয় বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰত বাল্টিৰ পানীত পৰি মৃত্যুক সাৱটিলে এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে ঘটনাৰ সময়ত অসুস্থ হৈ আছিল শিশুটিৰ মাতৃৰ পাছে পাছে বাথৰুমলৈ গৈছিল দেৱ শিশুটি বাথৰুমৰ গা ধোৱা বাল্টিত পৰি মৃত্যুক সাৱটি লয় দেৱ শিশুটিয়ে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শিশুটিৰ মৃত শিশুটি গান্ধীনগৰৰ বিকি দাসৰ পুত্ৰ বিতুপন দাস দুৰ্ভাগ্যবশতঃ শিশুটিৰ ভৰি পিছলি বাল্টিটোৰ ভিতৰত উবুৰি খাই পৰাত বাল্টিত থকা পানীত ডুবি শিশুটি মৃত্যুমুখত পৰে শোকাবহ ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে মায়াকে জ্বৰ মায়াকে বমি কৰি আহিলা চলি পাছফালে পাছে যায় বাথৰুমত যায় মানে মায়াক আৰু লক্ষ্যই নকৰলা চলিটো পাছে গৈছে বাগাত দি আছে চলিটো বাথৰুমত পৰি কিমান সময় সেনেকৈ পৰি আছিল আধা ঘণ্টা পৰি আছিল আপোনালোকে কি মানে পুলিচ প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে নেকি নাই কৰা ন এতিয়ালৈকে মেডিকেল নিছিল লোকসেৱা ভৱনৰ দুই বিষয়া কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ CIDৰ শাখা বিষয়া এলেন কুকি আৰু কম্পিউটাৰ সহায়ক ৰাতুল শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ APSCৰ গোচৰত বৰখাস্ত হোৱা বিষয়াৰ গেজেট নটিফিকেশ্যন বনোৱাত ভুল কৰিছিল দুয়োজনে দ্বিতীয় সুৰঞ্জিতা হাজৰিকাৰ বৰখাস্ত কৰা জাননীত আছিল বিসংগতি
2025 চনৰ 11 জুলাইত চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছিল সুৰঞ্জিতা হাজৰিকা এই জাননীখন দিয়া হোৱা নাছিল সুৰঞ্জিতা হাজৰিকা লগতে ঠিকনা উল্লেখ নাছিল নিলম্বনৰ জাননীখনত চাকৰি পুনৰ বিচাৰি সুৰঞ্জিতা কাষ চাপিছিল ন্যায়ালয়ে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই জনতা ভৱনৰ ব্যক্তিগত বিভাগে CIDত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই CIDয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 2 বিষয়া কৰ্মচাৰীক এই 2 বিষয়াৰ ভুলৰ বাবে নিলম্বন কৰা জাননীখন পোৱা নাছিল দ্বিতীয় গৰাকীয়ে ডিমৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিজুতি ঘটাত বাহনখন এৰি পলায়ন কৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্থানীয় ৰাইজে ট্ৰাকখনৰ ভিতৰত গৰু প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াতে পোহৰলৈ আহে এই গো সৰবৰাহৰ ঘটনা ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 54টা গৰু নগাঁও দিশৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গৰুকেইটা জব্দ কৰা গৰুকেইটা জাগিৰোডৰ পশ্চিম নগাঁৱৰ দহতি হাবি গাঁও প্ৰটেকশ্যন ছ'চাইটিৰ অন্তৰ্গত গৌখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তামিলনাডু বিধানসভাৰ ইতিহাসত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৩৫ বছৰৰ অন্তত তামিলনাডু বিধানসভাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ল এক বিশেষ দৃশ্য সুদীৰ্ঘ ৩৫ বছৰৰ পাছত তামিলনাডুত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পূৰ্বে বজোৱা হ'ল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন ইয়াৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে কেৱল তামিল ৰাজ্যিক সংগীত তামিল ঠাই ভালথুহে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল আজি সদনত ৰাজ্যপালৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজোৱাৰ লগে লগে এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় উল্লেখযোগ্য যে অসমতো ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পূৰ্বে আৰু অন্তত বজোৱা হয় জাতীয় সংগীত जनगण मन अधिनायक जय हे भारत वाक्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गाधा जनगण मंगलदायक जय हे भारत वाक्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे আসলতে তামিলনাডুত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই 30 বছৰ ধৰি তামিলনাডু বিধানসভাত বজাই অহা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ইয়াত পাৰ্থক্য মাথো এটাই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পূৰ্বে কেতিয়াও বজোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ নকৰে বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যিক সংগীত তামিল ঠাই ভালথুৰে আৰম্ভ কৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ অন্তত বজোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ল दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गाधा जनगण 1991 চনত ৰাজ্যখনত অনা হৈছিল বিশেষ নিয়মাৱলী মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ললিতাৰ নেতৃত্বাধীন AIADMK চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আনিছিল এই বিশেষ নিয়মাৱলী প্ৰটোকল অনুসৰি তামিলনাডুৰ ৰাজ্যিক সংগীত তামিল ঠাই ভালথু গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী অধিৱেশন সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মনৰে সমাপ্ত হয় তামিল সাংস্কৃতিক গৌৰৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতা এই দুইটাকে একেখন বিধানসভাতে সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই নিয়মটো তেতিয়া তৈয়াৰ কৰা হৈছিল